Please come for us. এতিয়া আমি এপ্লাই কৰোঁ চাৰিওফালে অলপ বন্ধ থাকিব Good morning to everybody. Respected our sirs on the dais and the other sirs along with my batchmates. The journey started for this meet way back a couple of years ago. My fellow friends Abhijit Majumdar, Agad Medi, Deepak Sharma, all they started, and credit goes to all of you, teachers as well as my colleagues, for the get-together. Actually, this function is mainly for our teachers. In this busy schedule, in this busy world, there is very remote chances remain for keeping in touch with the teachers, for the students. Actually, it is the obligation of the students to keep touch with the teachers, as we students get them frequently for the 4 whole years. But the teachers get every year new batch of students, and every year a batch of students go out. But in this busy world, we have noticed that the momentum of the bond built up during the 4 years of college life gradually fades out. Our pride is to not to pay with our kinds and all to the teachers, but to say our teachers a very great hello and thank you. What we are today, it is because of our 4-year life in this college. We have collected as far as possible the email addresses and phone numbers of our teachers, so that our batchmates as well as our teachers who wishes to keep contact with others, students as well teachers, can do so now. But our list is not completed, our effort is going on. Actually, this meet is mainly to keep our bond of friendship between teachers and students going forever. I welcome all the teachers as well as my colleagues to this meet, and thank you all for being here today. Today we have with us some very special guests, our respected teachers. You might not remember the lessons they taught us, but 25 years down the line, we realize the great contribution our teachers had in making us what we are today. We owe it to these great individuals. Since this is a rare occasion, shall we, as a tribute to our teachers, give all of them a round of applause. We would now like to show our symbolic gratitude by felicitating them here today. For the felicitations, I hand over to my friend Diganta. 88 চনত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আমি সকলোৱে পাছ কৰি ওলালোঁ, আৰু আজি আমি 25টা বছৰ পাছ কৰাৰ পিছত গৌৰৱিছোঁ। আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি আমাৰ মাজৰ পৰা বহুতো শিক্ষাগুৰু আৰু কিছু বন্ধুকো আমি আচলতে হেৰুৱাইছোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা। গতিকে আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবঢ়াৰ আগতে মই 1 মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই 25 বছৰ কালছোৱাৰ ভিতৰত আমাৰ মাজৰ পৰা অশোক শৰ্মা ছাৰে বিদায় লৈছে, প্ৰান্তিক ভট্টাচাৰ্যই বিদায় লৈছে,
আতৰ ৰহমান ছাৰ আজি আমাৰ মাজত নাই। প্ৰবীণ বৰুৱা, ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰীকে আদি কৰি আমি বহুতো শিক্ষাবিদক হেৰুৱাই এটি শূন্যতা উপলব্ধি কৰিছোঁ। আমাৰ বন্ধু লিখন মিলি আৰু সুজিত কলিতাও আজি আমাৰ মাজত নাই। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ 1 মিনিট সময় তেখেতসকলৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে কামনা কৰি আমি মৌনতা অৱলম্বন কৰোঁ। আমি প্ৰত্যেকেই নিজ নিজ বাটে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই আমি তেনেকুৱা মুহূৰ্তত বহু ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক মনত পেলাওঁ, কেনেকৈ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিছিলে। আৰু যেতিয়া আকৌ সেই প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰি পেলাই আমি আকৌ আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াই আমাৰ মনত আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাত মূৰ দোষ খাই যায়। এনেকুৱা নহয় যে 25 বছৰৰ মূৰত আজি আমি লগ হৈছোঁ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক কৃতজ্ঞতা জনাবৰ বাবে। আমি আচলতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই প্ৰতিজনেই হয়তো আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক কৃতজ্ঞতা জনাই আহিছোঁ। তথাপিও আনুষ্ঠানিকভাৱে 25 বছৰ বয়স পূৰ্তি উপলক্ষে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে মই প্ৰথমেই অনুৰোধ জনাম, আমাৰ মাজৰে প্ৰথমে গীতিমাকেই কৈছোঁ। গীতিমা, তুমি ৰবীন চৌধুৰী ছাৰক এখন ফুলাম গামোচা আৰু মোমেণ্ট আৰু এখন কিতাপ এইখিনিৰে ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব। আমাৰ তৰফৰ পৰা আচলতে এইটো অতি সৰু উপহাৰ। আমি যোনটো অনুভৱ কৰোঁ এই উপহাৰতকৈ বহুত বেছি। ছাৰ, মই এই কলেজতে এতিয়া শিক্ষকতা কৰি আছোঁ। শিক্ষকতা কৰোঁতে প্ৰথমে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সদায় ফ'ল' কৰিব মন গৈছিলে মিৰি ছাৰে কেনেকৈ ক্লাছ লৈছিলে। আপোনাৰ ক্লাছটো ছাৰ খুব ভাল পাইছিলোঁ। ফ'ল' কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও চেষ্টা কৰোঁ মিৰি ছাৰৰ দৰে হ'বলৈ। প্ৰদ্যুৎ গোস্বামী ছাৰো আহি পাইছে। গোস্বামী ছাৰ, আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ ডায়াছলৈ আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অতুল বৰাদেৱো আমাৰ মাজতে আছে। তেখেতে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাত আমাক প্ৰথমৰ পৰাই সহায় সহযোগ আগবঢ়াই আহিছে। জ্যোৎস্না তালুকদাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে। অতুল বৰা ছাৰক এখন ফুলাম গামোচা, এটা মেমেণ্ট আৰু এখন পুথিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব পাৰে। বৰ্তমান আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটি ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰদ্যুৎ গোস্বামী ছাৰ আমাৰ মাজতে আছে। আৰাধনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা, পুথি আৰু এটা মেমেণ্টৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে। মই আশা কৰোঁ ব্ৰহ্ম ছাৰে হয়তো এটা কথা ক'লে বেয়া নাপাব। মই এভাৰগ্ৰীণ বুলি ক'ব খুজিছোঁ। ছাৰক আমি যেনেকৈ দেখিছিলোঁ আজিও তেনেকৈ আছে। আমাৰ মাজৰ এভাৰগ্ৰীণ ব্ৰহ্ম ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই বনশ্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ মঞ্চলৈ আহিব লাগে। ব্ৰহ্ম ছাৰে
বনশ্ৰীক সুধিছে ক'ত আছা এতিয়া গুজৰাটত ONGCত কাম কৰি আছোঁ বুলি কৈছে আহমেদাবাদত ব্ৰহ্মচাৰে সুধিছে মোদীৰ খবৰ কেনেকুৱা বনশ্ৰীয়ে কৈছে ছাৰ আপোনাৰ দৰে এভাৰগ্ৰীণ হৈ আছে আমাৰ মাজত আৰু বহুতো শিক্ষাবিদ আছে আমি ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো চলাই নিম কিন্তু তাৰ আগতেই আমি দুআষাৰ জয় জয়তে ৰবীন চৌধুৰী ছাৰৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ মোৰ প্ৰাক্তন সহকৰ্মীসকল অধ্যক্ষ বৰা বিশেষকৈ young lady of the crowd, Mrs. Hannar, and the ever young Professor P. Brahma. আজি কিছু বছৰ আগতে আমাৰ বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক শম্ভুনাথ গোস্বামী ঢুকাইছে বয়সৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় আমি আজিকালি কিছুমান কথা পাহৰোঁ গোস্বামীৰ ঘৰলৈ মই আগতে গৈছিলোঁ মৃত্যু খবৰ পাই পেলাই মই খবৰ কৰিব গ'লোঁ ঘৰটো বিচাৰি পোৱা নাই ইফালে ইফালে ঘূৰি পেলাই এজন বয়সস্থ মানুহক সুধিলোঁ তেখেতৰ ঘৰটো মোক ক'ব পাৰিবনে তেখেতৰ লগত সদায় গল্প তল্প কৰোঁ তেওঁৰ ঘৰলৈকো যাওঁ তেওঁ আহে কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ ঘৰটো মোৰ মনত পৰা নাই ওচৰতে থাকোঁ কিন্তু ঘৰটো মনত পৰা নাই আপুনি এজন ডেকা মানুহক সোধকচোন তেওঁৰ ঘৰটোৰ কথা এয়া বয়সৰ এটা পৰিৱৰ্তন কিন্তু জীৱনত যদি কেতিয়াবা চাইকেল চলাবলৈ শিকিছিলে কোনোবাই ল'ৰালি কালতে তেওঁ কেতিয়াও চাইকেল চলাব নাপাহৰে কেতিয়াবা যদি সাঁতুৰিব শিকিছিলে তেওঁ কেতিয়াও সাঁতুৰিব নাপাহৰে তেনেকৈ জীৱনৰ কিছুমান কথা চাইকেল চলোৱাৰ নিচিনা পাহৰি যোৱা নাযায় কলেজীয়া জীৱনৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ অৱস্থাত থাকোঁতে আৰাধনা মোৰ আগত যিমান পুৰণিয়ে নহওক যেতিয়াই থিয়ৰি দিয়ক আৰাধনাৰ অৱয়ব মই চিনি পাওঁ আৰাধনাক মই চিনি পাওঁ বিশেষ কিছুমান পৰিস্থিতিত আৰাধনাৰ লগত মই সন্মুখীন হৈছিলোঁ এটা সৰু কথা কওঁ এজন ছাত্ৰ মই যেতিয়া 2 নম্বৰ হোষ্টেলৰ অধীক্ষক আছিলোঁ সি তাৰে আৱাসিক আছিলে মোৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ল মই সেইটো আৱাস এৰি পেলাই বেলেগ আৱাসলৈ গুচি গ'লোঁ সি ল'ৰাজন খুব মেধাৱী নাছিলে কিন্তু অসম্ভৱ ফাঁকিবাজ আছিলে মই তাক এটা ৰুমমেট ঠিক কৰি দিলোঁ তাক সদায় যেন 7টা বজাতে টেবুলত বহে সদায় সেইটো চাবি সি যাতে পঢ়া শুনা কৰে গ'ল কথা গৈছিলে শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰি এটা বিষয় মোৰ ডিঙিত যতপতকৈ লাগি ধৰিলে ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এণ্ড মেজাৰমেণ্ট মোৰ বিশেষ ছাবজেক্ট নাছিলে কিন্তু কোনো নপৰে সেই ছাবজেক্টটো মোৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰা শিক্ষকতা জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ পৰা শেষলৈকে লাগি থাকিলে পঢ়াই থাকিলোঁ সিদিনাখন মোৰ ঘৰলৈ আহিছে এটা দীঘল বহি লৈ পেলাই তাৰ হয়তো কিবা ছাজেশ্যন বিচাৰি আহিছে মই মন কৰিছোঁ সি 10টামান প্ৰশ্ন ধুনীয়াকৈ লিখি আনিছে আখৰখিনি বৰ ধুনীয়া মোক ক'লে ছাৰ এইখিনি চাই দিব নেকি ক'লে তুমি খুব ভালকৈ লিখিছা ইয়াত চাব লগাতো একো নাই ক'লে ছাৰ মই এই বছৰ আৰু এইখিনিকে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ পঢ়া
তুমি কি পঢ়া নপঢ়া তোমাৰে কথা। বোলে ছাৰ এইখিনি পঢ়িলে হ'বনে? বোলে এইখিনি পঢ়িলে নোহোৱা কথাটো নাই, কিন্তু পাৰিলে আৰু অন্য অকণমান চাবা, ক্লাছ নোট টাছ নোট এইখিনি চালেও ভাল আছিলে। বোলে নহয় ছাৰ, মই এইবাৰ এই বছৰ এইখিনিয়ে পঢ়িম। ভাল কথা কওঁ। আহিলে তাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পৰীক্ষা হলত মই ইনভিজিলেটৰ হ'ব লগা হ'ল। সি যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰি আহিছে তাৰে এটা প্ৰশ্ন কাকতত অহা নাই। সি মোৰ বুজি পেলাই খুব লিখিব লাগিছে। কি লিখি আছে ইমান? পাঠ খুজিছে, লিখিছে। তাৰপিছত ঘণ্টা পৰিলে, বহীটো দি থৈ গ'ল। পেকেটটো মোলৈ আহিলে এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে, চাবৰ কাৰণে। মই পেকেটটো পায়ে পেকেটটো খুলি পেলাই তাৰ বহীটো খুলি চালোঁ। সি পঢ়ি অহা 6টা প্ৰশ্ন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ধাৰাবাহিক লিখি গৈছে। প্ৰশ্ন কাকতৰ প্ৰশ্ন নহয়। তাৰপিছত তাক মই বাটে পৰে দেখিলে, মই এইফালে গ'লে সি এইফালে যায়, মোৰ মুখামুখি নহয়। এদিনাখন তাক মই ধৰিলোঁ, তই মোক দেখিলে কেলেই পলাম? বোলে ছাৰ মই কি লিখিছোঁ আপুনি লিখিছেতো। বোলে সেইটো কি কথা হ'ল? তইতো লিখিছ দিব। বোলে লিখিছোঁ ছাৰ। তই কিমান পাবি? বোলে ছাৰ মই 0 পাম। মোৰ জীৱনত প্ৰথম মই এটা ছাত্ৰক পৰীক্ষাত 0 দিব লগা হৈছিলে। সেই ল'ৰাৰ কথা মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। মই চাইকেল চলাবও নাপাহৰোঁ, তাৰ কথাও নাপাহৰোঁ। তেনেকৈ কিছুমান সৰু সৰু কথা কেতিয়াও পাহৰা নাযায়। তোমালোকেও নাপাহৰিবা। তোমালোকৰ জীৱনত তেনেকৈ সৰু সৰু কথা কিছুমান থাকে, কেতিয়াও নাপাহৰিবা। সমাজখন বৰ বিশৃংখলে আহিছে। বিশেষকৈ অসমৰ চাৰিওফালৰ পৰিস্থিতি বৰ দুখ লগা। আমি এতিয়া অৱসৰ লৈ পেলাই কোনো ঝামেলা নোহোৱাকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰি আছোঁ। তোমালোকৰ চাকৰি কালত তোমালোকে সামাজিক বিশৃংখলাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। কি বিশৃংখলা থাকিব পাৰে? মই ভগৱানৰ ওচৰত এটাই কামনা কৰিছোঁ, এই বিশৃংখলাৰ মাজতে যাতে তোমালোকে সুস্থ জীৱন যাত্ৰা কৰিব পাৰা। এই বিশৃংখলাৰ মাজতে যাতে কৰ্তব্য কোনোদিন অৱহেলা নকৰি সমাজৰ দায়বদ্ধতা মানি চলি সমাজক অকণমান সেৱা দিব পাৰা, তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তোমালোকৰ পৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে ভৱিষ্যত জীৱন সুখময় হওক, জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা পাওক, তাৰ কাৰণে মোৰ ভৱিষ্যত থাকিল। ইয়াকে মই সামৰিছোঁ। Thanks to you. We have with us a living legend in the branch of civil engineering. He is none other than our Mary sir. Sir, we would like to hear a few words from you. As I told, we really miss your classes, but we would like to hear a few words from you. Ladies and gentlemen, not so young, not so old, both here and there. Well, at the outset, I must say that I'm very thankful to this batch of students who passed out in 1988. Well, that's a very significant year for me in the sense I was just leaving AEC for JEC for good in 1988. And probably I was the last teacher to see this batch through. I had been with them for the last 4 years from 88 back with 1984. And well, it's very nostalgic in the sense that today I have met so many of you, so many faces I have been made to face, and some of the faces I have remembered, not the names, and some of the faces I haven't remembered. And for all that, I must apologize. See, and I have told one of you, just by way of saying things, that Mary is just one and you are so many.
it's not difficult for you to remember one, and for one to remember so many, it's an arduous task. I think it's a terrific idea to have a get-together. Maybe 25 years hence, probably you'll meet again. I may not be there, but have a good time then. Thank you. আমাৰ মাজত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰুতুল বৰা আছে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ দুআষাৰ ক'বৰ বাবে The organizers of this particular event and the galaxy of my teachers present here, the dais as well as the hall, my colleagues, and the past students of 1980 batch. So, first of all, I would like to thank the organizer of this particular event, and what I feel is this meeting represents generations, a blending of generations, I would like to say. So now, when the things passes from one generation to other generation, the perspective changes. Now, you have come to your alma mater after a gap of 25 years. So certainly, you will look at AEC in a different perspective than the perspective you had in your studentship here. Now, as an alumni of this college, you are an integral part of the college. You were an integral part, you are an integral part, and you will be an integral part. Now, the question is what I understand. How to connect the parts to whole, that's the challenge. Now, you have a mind framework, the 88 bits, but also you are a part of a bigger whole. And ultimately, if we have a connection of the whole from the parts, then only college can shine. On behalf of the 18th batch of EC, so I can assure you one thing. Our friends have come from distant places of the world. They have gathered here today and all have the feeling that they have got lot from Assam Engineering College and it is their turn now to give something back to the college. I hope all of you agree with me. So we're discussing the things, so we can discuss further on in this line how we can do something for the college. Dr. Rutul Bora, he is the principal of Assam Engineering College. Same time, he is holding the post of Director of Technical Education of Assam. So may I request now Pradut Goswami sir to give his message to us. Thank you very much. মই আজি নাজানো কাৰণ মোৰ বহুত টিচাৰো আছে ইয়াতে তাৰপিছত মোৰ ষ্টুডেণ্ট মানে এওঁলোক মই পাইছিলোঁ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ ইয়াতে আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছিলোঁ 72 আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বুলি কৈছিলোঁ আমি তেতিয়া 2 নম্বৰ বছৰত সোমাই গৈছিলোঁ আৰু ৰবীন্দ্ৰ ছাৰ আছিল এই হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন আছিল তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ 77 পাছ কৰি পেলাই ইয়াতে সোমালোঁ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি পাইছোঁৱে গতিকে আজি যিটো আমি ইয়াতে ক'ব আহিছোঁ মানে কোৱাটো দিগদাৰ আছে কিবা ক'লে ছাৰহঁতে ভুল ধৰিব কিবা বেছিকৈ ক'লে এই যিখিনি আমাৰ সময়ত যিটো সম্বন্ধ আছে টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ সেই ৰিলেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল মই যেনে এই বেছৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে ষ্টুডেণ্টে মোৰ ঘৰতে মাছ ভাজিও খাই আহিছে ভাতো খাই আহিছে সেই সময়ত আৰু আজিকালি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত সেই ৰিলেশ্যনটো আছে নাই মই নাজানো কিন্তু আমি যেতিয়া আছিলোঁ সেনেকুৱাই আছিল যে ৰবীন্দ্ৰ ছাৰ বা গগৈ ছাৰ আছে গগৈ ছাৰে মোতকৈ 2 বছৰ ছিনিয়ৰ কিন্তু প্ৰথম বহীখন গগৈয়ে মোৰ চাইছিল মানে গগৈ ছাৰে বহীখনত 50 ভিতৰত মোক 50 দি থৈ দিছিল বহী চাইছিল নে নাজানো সেনেকুৱাই আছিল এই সময়ৰ ৰিলেশ্যনটো হান্নান বাইদেউ আমাক পঢ়াইছিল হান্নান বাইদেউ এনেকুৱা ধুনীয়া ইংৰাজী কৈছিল সেইকাৰণে আমি ইংৰাজী আজিকালি ক'বই নোৱাৰিলোঁ হান্নান বাইদেউ আমাক পঢ়াইছিল তাৰপিছত জহিৰ ছাৰে আমাক ষ্ট্ৰেংথ অফ মেটেৰিয়েল পঢ়াইছিল আৰু জহিৰ ছাৰে এটাই শিকাইছিল আমাক এই M/I যিটো এই F/,
শৰ্মা কোৱা নাছিল যে ডাঙৰ এম ইউজ কৰিব লাগে নে স্মল এম ইউজ কৰিব লাগে, কাৰণ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নখন টান আহিলে ডাঙৰ এম ইউজ কৰিব কৈছিল, সৰুৱে সহজ আহিলে সৰু এম ইউজ কৰিব কৈছিল। গতিকে সেই সময়ত ৰিলেশ্যনটো সেনেকুৱা ধৰণে আছিল আমাৰ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে মানে আমি যে ইয়াতে আমি ইলেক্ট্ৰিকেল পঢ়িছিলোঁ, ইলেক্ট্ৰিকেল সেই সময়ত আমাৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা ইলেক্ট্ৰনিক টেলিকমিউনিকেশ্যন আছিল। আজিকালি বহুত অপৰচুনিটি আহিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিকে। এতিয়া মই মোৰ ছাত্ৰৰ কথাটো কৈছোঁ, মই এইখন কলেজৰে লেকচাৰাৰ আছিলোঁ, প্ৰিন্সিপাল আছিলোঁ, ডাইৰেক্টৰ টেকনিকেল আছিলোঁ, এতিয়া ভাইচ চেঞ্চেলাৰ হৈছোঁ এখন ইউনিভাৰ্চিটি, আছাম চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটি। গতিকে মই মানে মানুহবিলাকৰ পৰা আজি নহয় পিছত মোক যে ফিডবেক কিছুমানে দিব পাৰে, আমাৰ মানে কৰ্চটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। এতিয়া আমি প্ৰফুল্ল মহন্ত ছাৰৰ পৰা দুআষাৰ শুনিম। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। প্ৰথমতে মোৰ লগৰ আৰু মোৰ জ্যেষ্ঠ সহকৰ্মীসকল, এই কলেজৰ আমাৰ ছাত্ৰ কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষকসকল, আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথা 1988 চনৰ স্নাতক অভিযন্তাসকল, তোমালোকে 25 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলা। আৰু তেনেকৈ ভাবোঁতে মই মনত পৰিল যে মই এই কেম্পাছত আহিছিলোঁ 1962 চনত পঢ়িবলৈ, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ। গতিকে মোৰ যোগ কৰিলে 51 বছৰ হ'ল। গতিকে সোণালী জয়ন্তী পাৰ হ'ল। তাৰপিছত মই পাছ কৰিছিলোঁ 1966ত। পাছ কৰিয়ে কলেজত জইন কৰিলোঁ। তেতিয়া চাকৰি পাবলৈ সুবিধা আছিল, কিন্তু তাতো এটা কথা আছিল। 1966ত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলত আগতে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড মেজৰ এমপ্লয়াৰ আছিল, কিন্তু সেই বছৰ আমাৰ বেটছটো ডাঙৰ আছিল, কিন্তু সকলোখিনিয়ে চাকৰি নাপালে। তাৰপিছত লাহে লাহে চাকৰি পালে, আৰু তাৰ এটা ভাল এফেক্টটো আছিল। আগতে কি হৈছিল, আমি যিখিনি কলেজৰ পাছ কৰিছিল সকলোৱে অসমতে চাকৰি পাইছিল, অসমতে থাকি গৈছিল। চাকৰি নাপালে তেতিয়া বহুতে বাহিৰলৈ যাব ওলাই চাকৰি বিচাৰি। তেতিয়া আমাৰ লগৰ কেইবাজনো আগতে ট্ৰেডিশ্যনেলি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড সোমাইছিল, আমাৰ লগৰ কেইবাজনো বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত সোমাল। টেলিফোন ডিপাৰ্টমেণ্টত সোমাইছিল, PNT কৰিছিল, আৰু বেলেগ এই ফেক্টৰী ইনস্পেক্টৰেট আছিল, তাতো সোমাল। কিন্তু আজি মই বহুতক লগ পাইছোঁ, স্নাতক লিখিত খবৰ কৰিছোঁ, আমাৰ বহুখিনি এতিয়া অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতৰ বাহিৰতে কাম কৰি থাকে। যোৱা বছৰ তেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ 87 চনৰ। গতিকে এইটো শুভ লক্ষণ, কাৰণ আমাৰ অভিযন্তাই গোটেই ভাৰততে নহয় গোটেই পৃথিৱীতে সোমাই নিজৰ দক্ষতাৰে চাকৰি কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰি আছে। এইটো ভাল কথা। ব্ৰহ্ম ছাৰক দুআষাৰ ক'ব লাগিব। আমাৰ দিনত আমি সৰু থাকোঁতে we had to get in touch with someone, we had to write letters. So মই স্কুলত থাকোঁতে হোষ্টেলত আছিলোঁ। So every Sunday around evening or whatever, we have to actually sit down and they made us write letters to our parents. So even then, even in those days, writing letters was a drag. চিঠি লিখিব লাগে, so I would write, my dear parents, last week কি কৰিলি বৰ, that they are loving son, so and so. But you're so much luckier now. You can keep in touch so easily. Emails, Facebook. I don't do Facebook, but I do use WhatsApp. So you know, you can text messages anytime, anywhere, practically. So you can keep in touch, and yeah, it helps you to form a group, and particularly if you have a common interest. It's easy to nurture those interests. Now I'm going in a direction that I always mention, or at least try to bring it out in such meetings. That is, see, the world, the cosmos, cannot stay static. It has to keep moving. The universe is moving, things are changing, and it trickles down everywhere. Unfortunately, it appears that Assam Engineering College, this hasn't trickled down. It's more or less been very static for all the years I've seen. Changes are so slow here. Now, this is a government college, government-run college, and there are problems. They are paying a salary. They are paying, looking after the campus to the extent that you can see how the job they've done here. But eventually, you see, to run such colleges,
you need extra funds, extra help. Anybody who's prepared to help should come forward. But this is a tradition, not really doesn't exist in this country. I mean, most colleges outside, abroad at least, they have, when they work out their budget, so they have a budget which is fixed. Some of them may be financed by the state, but they also have a substantial portion that comes from gifts, supports, endowments, and so on, from private individuals or private groups. I think you get the idea. See, this college needs a lot of other things to be done. This is something that is always sort of ranking in my mind. And, somehow let's have the MOA prepared, right? And we had the Alumni Association. So my dream was that in those days, that was around 2000, right? 70, 90? Okay, 1997. Alright, that was around that time. So my dream was that we will raise 10 lakhs rupees. How? So I said, it was a very simple calculation. So many graduates have, so many have graduated so far, and if you can get 1,000 members, 1,000 rupees each, from that will give us about 10 lakhs. That was a lot of money. So we thought, at that time, of course, we were thinking of buying computers and other such facilities which didn't exist here. To felicitate our teachers sitting with us. So, Uma Sharma sir, বাইদেউক আমি গামোচা ফুলাম গামোচা এখনেৰে প্ৰথমতে সম্বৰ্ধনা জনাম। Uma Sharma sir আৰু বাইদেউ। Uma Sharma sir আৰু বাইদেৱে আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ওলাই 200 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আহি এই অনুষ্ঠান পাইছেহি। Sir আৰু বাইদেউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Next, Anup Gogoi sir will be felicitated with a Fulam Gamocha memento. Jahiruddin Ahmed sir. Hanan Baidu. Ekhon Fulam Gamochare সম্বৰ্ধনা অশ্বিনী বৰুৱা sir. Madan Mohan Das sir. Pulin Mohan sir এখন ফুলাম গামোচা মেমেন্টো আৰু এটা সৰু উপহাৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। ছাৰে কৈছে উপহাৰ বোলে কেতিয়াও সৰু নহয়, উপহাৰ উপহাৰ। ধন্যবাদ ছাৰ। পুতুল বৰুৱা ছাৰ। Banerjee sir. I cannot really make out how many of you really remember me, because during the period from 84 to 87 I was doing my PhD at IIT Madras, and I didn't have that much of contact with you people. So could be many of you could not recognize me. So I prefer I should introduce you. I'm your Banerjee sir in the mechanical department now. And I am still available at Royal Group of Institutions. Anytime you are welcome. Thank you, sir. Omar Borthakur, sir. Sunil Bhagwati sir, Sunil Bhagwati sir, সম্বৰ্ধনা জনাম। অরূপ বড়লে স্যার। অসীম বৰুৱা স্যার। অসীম বৰুৱা ছাৰ, আপুনি আমাক ছইল মেকানিক্স পঢ়াইছিলে।
আজিকালি সেই ছাবজেক্টটো মই লওঁ জিঅ' টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং Nipendranath Patwari, sir. Pranhoy Talda, sir. Damodar Agarwal, sir. Upon Bordule, sir. Anup Das, sir. Gayatri Ukha, sir. Praveen Gora, sir. Sudeep Dev, sir. Purdur Goswami, sir, came a bit late. She was left out. And we're going to present. Thank you, sir. I would like to request all our esteemed guests on the dais to do the same. Was printed in Fair Media Printers. Proprietor of that press is, yes, any guess? Yes, very correct. Pulok Sharma, Gautam Fatwali, Deepak Sharma, Chandan আদিকে ধৰি এই ছবিখন আজিৰ ৰূপ দিয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰাধনাই কৈছে আৰাধনাৰ নামো ক'ব লাগে মই গম পোৱা নাছিলোঁ তুমিও কষ্ট কৰিছা বুলি এনিৱে পুলক শৰ্মাক এই ছবিখনৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমতে মই মোক এই আমাৰ স্মৃতি গ্ৰন্থখন সম্পাদনা কৰিবলৈ যি দায়িত্ব দিলে তাৰ কাৰণে আটাইকে ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ সিমানখিনি সমৰ্থতা নাছিলে আৰু এই গোটেই কামটোত গৌতম ফাটৱালী আৰু চন্দনৰ অৰিহণা বেছি চন্দন চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ লগত সহযোগ নকৰাহেঁতেন এইখন সময়মতে আজি ওলাই নাহে কালি ৰাতি প্ৰায় 2টামান বাজিছে এইখন সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু এইখন মানে যিখিনি দায়িত্ব হৈছে ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে তাৰ কাৰণে মই আটাইকে মই মোৰ কাটি লৈছোঁ বহুতো কাৰণ মই যথা মানে সম্ভৱ সময়খিনি দিব পৰা নাই আৰু মোৰ জ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতাৰ কথাও ক'লোঁ আৰু প্ৰবন্ধ পাতি বা ফটোখিনিও মানে সময়মতে আহি পোৱা নাছিলে সেইটো এটা অসুবিধা হৈছিলে আমাৰ আৰু মই ভাবিছিলোঁ মই হেঁপাহ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ 25 বছৰ আগৰ স্মৃতিটো এই স্মৃতি গ্ৰন্থখনৰ যোগেৰে ফুটাই উঠাওঁ সেইকাৰণে আমি 25 বছৰ আগৰ আমাৰ শিক্ষান্ত সমাৰোহৰ যিখন ছেমিনাৰ আছিলে তাৰে আমাৰ সেই পাছপৰ্ট ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোৰ লগত তাতে যিখিনি আমাৰ ধেমেলীয়া মন্তব্য আছিলে সেইখিনিৰ সৈতে আজিৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ফটো একপি মানে দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি সম্ভৱ নহ'ল আমি প্ৰায় 102জন ল'ৰাৰ পৰা আমি ফটো পাইছোঁ
কিছুমানে হয়তো পূজাত ভুল হোৱাৰ কাৰণে বা সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ ফটো দিব পৰা নাই, নিজৰ ফটো দিছে, কিছুমানে পৰিয়ালৰ পাছপৰ্ট ফটো একপিকে দিছে। আমি সেইখিনিকে লগাই মেলি উঠাইছোঁ আৰু মন্তব্যখিনিও এডিট নকৰাকৈ আগৰ ধৰণেই দিছোঁ। যদি কাৰোবাৰ সেই সময়ৰ মানসিকতা আজিৰ মানসিকতা অলপ সলনি নিশ্চয় হৈছে, গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে অলপ বন্ধুসুলভভাৱে, অলপ মানে খেলুৱৈসুলভভাৱে কথাবিলাক লয় আৰু কিবা ল'বলৈ ভুল কৰি মানে ক্ষমা কৰি দিব। মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, হেমেন গোস্বামীয়ে দিল্লীৰ পৰা ফোন কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে তেওঁৰ সেইবিলাক মন্তব্যখিনি দিব নালাগে। মই ক'লোঁ নাই, সেইটো নিদিলে আৰু বেয়া হ'ব, চবে আগৰ ছবিখন লুটিয়াই চাব কিনো আছিলে। এতিয়া মই এট প্ৰেজেণ্ট সেইখনত মই দিয়া নাই, মই তেওঁৰ মন্তব্যটো উঠাই দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চবেই আগ্ৰহ হ'ব সেইটো কি আছিল, সেইখনো মই লৈ আনিছোঁ, পুৰণাখনো মই লৈ আনিছোঁ, কোনোবাই চাব বুলিলে চাব পাৰিম। ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ, মই আপোনালোকে এইখিনি বিলাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আকৌ এবাৰ যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব। Time flies. So much has changed in this last 25 years. Our looks, our receding hairline, our waistline. My friend Ranjan, I can't see Ranjan Goswami here. Oh, there. My friend Ranjan had given me a card some 30 years ago with these lines written on it. Friendship is like a garden of flowers, fine and rare. It cannot reach perfection except through love and care. For new and lovely blossoms with each new day appear, and friendship like a garden grows in beauty year after year. I think this is very true and appropriate. And finally, now it's nostalgia. So many of my friends must be looking forward to speak about those 4 years of nostalgia that we shared in this AEC campus. I leave the floor open for all to speak on this AEC 88 nostalgic Silver Jubilee reunion. Thank you. Everyone is may come and speak a few lines here. কোনবাই যদি নিজৰ জেগাত থাকি ক'ব খোজে, there is a mic out here, they can speak from there also. পৰম শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মোৰ মৰমৰ সহপাঠী বন্ধুসকল, কিবা কোৱাৰ আগতে মই এজন প্ৰকৃত কবি অনন্তদাস দেৱৰ এটা কবিতা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, মৰম বিচাৰিছোঁ। আপুনি এদিন ইয়ালৈ আহিব, আপুনি এদিন ইয়ালৈ আহিব, লগতে লৈ আহিব আপোনাৰ হৃদয়, আপোনাৰ হৃদয়খন লগতে লৈ আহিব। আমি দুয়ো বহি আকৌ এবাৰ হৃদয়ৰ, আমি হৃদয়ৰ পৰা হৃদয়লৈ খোজকাঢ়ি যাম, আমি হৃদয়ৰ পৰা হৃদয়লৈ কাৰোতে কেতিয়াবা হয়তো আমি বিচাৰিব পাৰোঁ স্মৃতিৰ ভিতৰতে নিজকে, অথবা স্মৃতি এৰি সত্তাৰ ভিতৰতে। আপুনি এদিন ইয়ালৈ আহিব, মই আপোনাৰ, আপুনি মোৰ ছায়া, আপুনি মোৰ ছাঁ, আৰু মই হ'ম আপোনাৰ প্ৰশ্ৰয়। আপুনি এদিন ইয়ালৈ আহিব, আহোঁতে তল হোৱাৰ স্নুত শ্ৰেণী নৈবোৰত তিয়াই আহিব আপোনাৰ শৰীৰ। বাহিৰতে আপাত দৃশ্যমান দুখবোৰ গামোচাৰে লাহেকৈ মচি আহিব। আপুনি এদিন ইয়ালৈ আহিব, মই যতনাহীন। শ্ৰীযুত অনন্তদাস দেৱৰ কবিতাৰ প্ৰত্যুত্তৰত কৈছোঁ যে আমি সঁচাই 25 বছৰৰ অন্তত 25 বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত আমি অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈ আহিলোঁ। আমাৰ এই 1984 চনৰ এই 30 বছৰীয়া স্মৃতিৰ লগত আমাৰ হৃদয়ত যি আছে সেইখিনি আমি সযতনে ৰাখি থৈছোঁ। প্ৰতিটো পল, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত
মুহূৰ্ত প্ৰতিটো অনুষ্ঠান কিয় আমাৰ মাজত ইমান সজীৱ হৈ আছে এতিয়া যেন লাগে খুব দিনাহে আমি অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ আৰু বহুদিনীয়া বন্ধৰ বিৰতিত আমি আকৌ আমাৰ ক্লাছ যেন আৰম্ভ হৈছে আমি ইয়াত লগ পাইছোঁ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ আমাৰ মাজলৈ আহি প্ৰশ্ন কৰিলে মোক তোমাৰ প্ৰাপ্য কি কোৱা মনৰ দুৱাৰ খালি নিৰ্ভীকভাৱে ক'লোঁ তোমাৰ শক্তিখিনি বজ্ৰৰ কণ্ঠৰে বক্ষ উজাৰি ক'লে তোমাৰ কাম্য কি কোৱা মই ক'লোঁ বজ্ৰক তোমাৰ শক্তিশালী উদাত্ত কণ্ঠ ঠিক এদিন আকাশে ক'লে জনৈক বন্ধু জনৈক গীতিকাৰে অকণি আকাশ সোমালে তুমি কিয় আজি বাৰু কম্পিত কণ্ঠৰে মাগিছা সৰ্বকাশ সত্তা মই ক'লোঁ তুমি এইটো কৰিছিলা ৰাতিপুৱা যিমানে বিলাই দিবা সিমানে মহান হবা তাৰি নাম সঁচা উদাৰ মাননীয় শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষকসকল আৰু উপস্থিত মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি 25 বছৰ মূৰত চবকে দেখি পুৰণি স্মৃতিবিলাক মনত পৰিছে আৰু লগতে ল'ৰা বা ছোৱালী অৱস্থাৰ পৰা যিটো 25 বছৰ পিছত ট্ৰেন্সফৰ্ম হৈ বৃদ্ধৰ পিনে আহি আছে তাকে দেখি ভালো লাগিছে মাজে মাজে নিজকে আইনাত দেখিলে বুঢ়া যেন লাগে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ মোতকৈও ইয়াত বহুত কেইজনক বেছি বয়সস্থ যেন নহয় সেইটো দেখি অলপ এনকাৰেজ পাইছোঁ এই ষ্টেজখনত লগত বহুত জড়িত আছিলোঁ আমি সঁচা কথা ক'ব গ'লে ষ্টেজত উঠি কথা কওঁতে আজি এতিয়াও অলপ চবে হেজিটেশ্যন কৰি থকা দেখিছোঁ 25 বছৰ পিছতো সেই চেঞ্জ হোৱা নাই 25 বছৰ আগৰ এটা কথা মোৰ মনত আছে এবাৰ এখন মিটিং হৈছিলে আমি তেতিয়া ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু তাত জুনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে সেই বেটছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা মিটিংখন হৈছিল ইয়াত মিটিংখনত যেতিয়া ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক ভাষণ দিব মতা হ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল যে কোনেও নুঠে সেই অৱস্থাত আকৌ তেতিয়া মই ইয়াৰে মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ তাতে বহি থাকোঁতে চবেই মোৰ পিনে চাই আছে টাৰ্গেট কৰি যে ই ক'ব লাগিব মানে যেন মই ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে কিবা এটা ক'ব লাগিব আৰু উপায় নাপায় যেতিয়া কোনেও নুঠে তেতিয়া দেখা গৈছে যে এটা বেয়া লগা হ'ল কথাটো মই নিজে উঠি আহি দুআষাৰ কৈছিলোঁ আজিও অলপ হেজিটেশ্যন দেখা পাই ভাবিলোঁ যে ঠিকে আছে বাৰু উঠোঁ আজিও এই ষ্টেজতে কৰা এবাৰ নাটক এখনৰ কথাও মনত আছে ষ্টেজ ফাইট যিটো বস্তু কৈ আছোঁ আৰু ষ্টেজ ফাইটটো খুব বেছি আছিলে আগতে আমাৰ চবৰে মই ষ্টেজ উঠিছিলোঁ মোৰ আছিলে মদাহীৰ পাৰ্ট এটা লোৱা মানে মদাহী ডাইলগ এটা ক'ব লাগে মই ষ্টেজ উঠি গৈ ভয় খাই গ'লোঁ ভয় খাই মানুহবিলাকক দেখি পাহৰি গ'লোঁ ষ্টেজ এতিয়া কি কৰোঁ বহুত দেৰি মদাহীৰ এক্টিঙে কৰি আছোঁ ইফালে যিজনে প্ৰমোটাৰ আছে ভিতৰৰ পৰা প্ৰম কৰি আছে নকওঁ কেনেকুৱা এই বহুত অমুক তেনেকৈ কৰোঁতে ঘপকৈ মোৰ মনত পৰিলে কথাখিনি তাৰপিছত তেতিয়া ক'লোঁ আৰু চবেই নামি অহাৰ পিছত কিয় অভাৰ এক্টিং কিয় কৰিলোঁ বোলো অভাৰ এক্টিং একচুৱেলি কাৰণে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ গোটেইখিনি কথা তেনেকুৱা এটা যি নহওক এতিয়া লাহে ষ্টেজত উঠি এটা অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু চবেই হয়তো জানে এতিয়া মোটামুটি জানে যে মই এতিয়া টিচিং লাইনতে আছোঁ পোনপ্ৰথমে মোৰ শিক্ষাগুৰুসকললৈ মোৰ প্ৰণাম আৰু সেৱা যাচিলোঁ আৰু মোৰ সহপাঠীসকললৈ মোৰ মৰম আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন যাচিলোঁ মই আজি ইয়াতে আমাৰ সেই 4টা বছৰ যে আমি পঢ়িছিলোঁ তাতে আমাক শিক্ষাগুৰুসকলে পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও আৰু বহুত কথা শিকাইছিলে কিন্তু ডাইৰেক্টলিয়ে হওক ইনডাইৰেক্টলিয়ে হওক মই 2টা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আজি অভিজিত দাস ইয়াত নাই তেওঁৰ পৰিবাৰ অসুস্থ তেওঁ আহিব পৰা নাই মোৰ প্ৰজেক্ট পাৰ্টনাৰ আছিলে এতিয়াও আমি ইটোৱে সিটোক প্ৰজেক্ট পাৰ্টনাৰ বুলি সম্বোধন কৰোঁ আমি দুটাই
ঘূৰা ঘূৰি কৰি অকণ বেছি ভাল পাইছিলোঁ আৰু পঢ়া শুনা ইমান মন পাতি কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ক্লাছৰ বাকী কবিৰাজসকলে আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাইছিল। ক্লাছ 6 ছেমিষ্টাৰত যেতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰজেক্টটো কৰিব লগা হ'ল, চবেই গ্ৰুপ বান্ধি ল'লে, আমি দুজন ৰৈ গ'লোঁ বেলেগে। অকণমান সন্মানত লাগিলে, বোলে আমি এটা কাম কৰোঁ, আমি আমাৰ হেডৰ তাত প্ৰজেক্ট কৰোঁ। PK বৰা ছাৰ, পদ্ম বৰা ছাৰ আছিলে তেতিয়া, বাঘহেন মানুহ, চবেই ভয় কৰে, কেনেকৈ যাম? গ'লোঁ দুজন, গৈ পেলাই ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ আমি আপোনাৰ তলত প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ অকণমান চাগে আচৰিত হৈছিলে, কি প্ৰজেক্ট কৰিবা তোমালোকে? ট্ৰেন্সপৰ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং আমাক শিকাইছিলে। অভিজিতে ঘপকৈ ক'লে, ছাৰ আমি অকণমান ঘূৰা ঘূৰি কৰিব পৰা প্ৰজেক্ট কিবা এটা কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে। ছাৰে তেতিয়া ক'লে, ঠিক আছে তোমালোকে এটা কাম কৰা। মই ইয়াতে আমাক কিমান বুজি পাইছিলে ছাৰসকলে আমাক ক'লে, তোমালোকে এটা কাম কৰা, তোমালোকে এটা ট্ৰেফিক এনালাইচিছ, এটা এক্সিডেণ্ট এনালাইচিছৰ কাম এটা কৰা। মই কিবা এটা বেলেগ কাম কৰিছোঁ, তাৰে ডেটা কালেকশ্যন কৰি অকণমান এক্সিডেণ্ট এনালাইচিছৰ কাম কৰা। আৰু আমাক তেওঁ দায়িত্ব দিলে বিভিন্ন থানালৈ গৈ, বিভিন্ন বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ গৈ ডেটা কালেক্ট কৰি, তাৰ এনালাইচিছ কৰি এটা প্ৰজেক্ট বনোৱা। সেই তেতিয়াই মই প্ৰথম বুজি পাইছিলোঁ ডেটা কেনেকৈ, প্ৰেক্টিকেলি ডেটা কেনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰা যায়। আৰু কোইনচিডেণ্টলি মই এতিয়া NIC-ত কাম কৰোঁ, আৰু সেই যে মোৰ বেছটো ছাৰে বনাই দিছিলে, সেই বেছটো কিন্তু মোৰ ৰৈ গ'ল। মোৰ এতিয়াও বহুত মানুহৰ মাজত ডাঙৰ কনফিউজন এটা আছে ডেটা আৰু ইনফৰ্মেশ্যন। কিন্তু আমাৰ সেই অৱস্থাতে আমাক ছাৰহঁতে বুজাই দিছিলে। তাৰপিছত ভাইভা দিবলৈ সময় হ'ল, আমি অকণ পলাই ফুৰিছোঁ। এদিন সেই কলেজৰ বাৰাণ্ডাত ষ্টেপছত আমি দুজন বহি আছিলোঁ, ছাৰে আহি পেলাই পিঠিত থপৰিয়াই, তোমালোক দুটাৰ ভাইভা আছে দেই আজি, এইবুলি কৈ ৰুমলৈ মাতি নিলে। ৰুমত গৈ আমাক দুজনকে আমি দুজন অকলে, আমাক দুজনকে প্ৰশ্ন কৰি আছে ছাৰে। এটা প্ৰশ্ন সোধে, অভিজিত তুমি কোৱাচোন। এটা প্ৰশ্ন সোধে, ৰুবাইত তুমি কোৱাচোন। আমি দুটাই কাৰ কাৰণে প্ৰশ্ন আহে অকণমান ইটো সিটোলৈ চাওঁ। তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন মোৰ এতিয়াও মনত আছে, এটা প্ৰশ্ন সুধিলে, পেছেঞ্জাৰ কাৰ ইউনিটটো তোমালোকে এক্সিডেণ্ট ৰেটৰ লগত কেনেকৈ তোমালোকে ৰিলেট কৰিবা? আমি পেছেঞ্জাৰ কাৰ ইউনিটৰ ডেফিনেশ্যনটো সলসলীয়াকৈ মুখস্থ কৰা আছে, কিন্তু আমি এক্সিডেণ্ট ৰেটৰ লগত সেইটো আমাৰ মানে কনফিউজন আছে বহুত যথেষ্ট। মই বাইদেউক অকণমান দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, শুনিব বৰ মন গৈছে। Esteemed colleagues and dear students, well, you are erstwhile students, now you are all grown up, responsible persons in society. I just want to tell you that it's really good to be here, to meet my colleagues, erstwhile colleagues, and to see you, because I do not recognize any of you, but when I can see the expression in your face, I know you are my student. You were my student and you still are. It is the same, and it's a privilege of a teacher that we are remembered by you. It is really good to be remembered. You see, since the day about 15-20 days ago, Gautam and Ranjan Sakya went to my house to tell me about this meeting, and since then I've been trying to remember the date, because you know it is difficult for us to remember the date. So time and again I take out the letter, oh yes, 26th, I must remember. So I know it's a very good feeling to be remembered. And
And I think when we were small also, we used to write in our small autograph books, please remember me. I remember when we were small, we used to write in our autograph books. So everybody feels good when a past associate, either a student or colleague or friend, remembers. Now, as a teacher, of course, that is a privilege. But as a physics teacher, I think I had the privilege to be associated with you only for 2 semesters, right? Only for 2 semesters. But still, I'm happy that you remember to come and call me to come and attend this meeting. But I think one of the students, one of you, Tritib, I think, came over to tell me, Bado, I remember you were with us in the quiz competitions. So maybe through your extracurricular activities, I came closer to you. That is why maybe you remember me most. I don't dare to hope you remember me for my physics lessons, do you? I don't know how much you remember, but I feel happy. I think every teacher feels happy that our small contribution must be important to you. A little contribution in your student days. I hope though that little whatever we have taught through our association, through our behavior, through our example, has given you something positive in your lives. Well, we are all proud of you, that you are all now doing well and well placed in society, well placed in the world, and I wish you more success, and I hope you will change the world some way. Everybody has expressed the turmoil of our state, and I hope your generation now, you are young, you are all now in your 50s, so this is the best time for you to make some positive change if you can. So I wish you all the best and thank you once again. And Monastery board lo 88 batcho ENT batcho asilu admission lawto actually electrical person tapisot amar batcho arambho hoar samoyte ENT college et arambho hoy te ami gite koi ditima moi aru chila tumi agote electrical minister besla moi shift korisilu electrical and এতিয়া আমাৰ head of the department samkibada sir asile aru ami 3 jani swali aru 12 জন লৰা আছে total 50 তাৰপিছত আমাৰ বেচটো আৰম্ভ হৈছিল যেহেতু নতুন বেচ আছিল বহুত অসুবিধা আমি সন্মুখীন হৈছিলোঁ তাৰপিছত প্ৰাণহৰি ছাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ বেচৰ যেন এটা ডাইনামিজম আৰম্ভ হ'ল আৰু somehow we have become the first graduates of this ENT batch. প্ৰাণহৰি talented ইভেন আমি যেতিয়া কলকাতা গৈছিলোঁ খড়গপুৰত ছাৰ আমাৰ ইনচাৰ্জ হৈ পেলাই গৈছিলে কিমানখিনি মনত আছে তাৰপিছত এনিৱে গ্ৰেজুৱেশ্যন হোৱাৰ পিছত মইতো ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট আঁতৰি গৈছিলোঁ ইয়াৰ পিছত হঠাতে ছেপ্টেম্বৰ মাহত মই এটা ফোন পালোঁ গৌতম ভাটৱালীৰ পৰা মোৰ বহুত দিন কানেকশ্যন আছিলে ইয়াৰ লগত তাৰপিছত গৌতমে ক'লে যে আমি এনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ তুমি যদি আহা ভাল হয় নানা ধৰণৰ অসুবিধা থকা স্বত্তেও মই কিবা এটা মেনেজ কৰি আহিলোঁ যোৱা 8 বছৰ মই আহমেদাবাদত আছোঁ সঁচাকৈ আহি পেলাই ইয়াত খুব ভাল লাগিছে আৰু যদিও মুখবোৰ মনত আছে চবৰে নামবোৰো মনত নাছিলে সেইকাৰণে নামবোৰ চবকে সুধিব লগা হ'ল যে কাৰণ আৰু সঁচাকৈ ইয়াত আহি পেলাই খুব ভাল লাগিছে আৰু মোৰ স্পেচিয়েলি মোৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছিলে মই এনেকৈ কোনোবা দিন আকৌ আহি এদিন লগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ বা আশা কৰা নাছিলোঁ সঁচাকৈ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু সকলোলৈকে মোৰ খুব শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই এই অনুষ্ঠানটো অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে যিসকল অৰ্গেনাইজ আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাই আমি মালিগাঁৱৰ পৰা মই গীতিমা ৰত্ন অনুপ শৰ্মা আমি কেইবাজনো আহিছিলোঁ এই কলেজলৈ মই আচলতে এবছৰ ছিনিয়ৰ সেইকাৰণে মোৰ অলপমান এটা ক্লাছ কৰা ভাৱ এটা আছিলে মই সদায় গৈ পেলাই পাছত চলিছোঁ আৰু ছিনিয়ৰ ল'ৰাবিলাকে ৰৈ থাকে গীতিমা দাস উঠিব আৰু
ইহঁতে এটা চিলি চিলি আনে কিমান পিছাই পিছাই যায় যায় লাষ্টত মই পিছি থাকোঁ ওপৰৰ ওচৰত এটা অস্বস্তিকৰ কথা মই আগতে কৈছোঁ মই অলপ লাজ কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে মাৰ ঘৰুৱা তাৰপাছত কলেজত আহিও একে কাণ্ড এই মালিগাঁৱৰ চিনিয়ৰবিলাক হৈছে এই ৰাম ভূঞাৰ গাজা কোৱা ইনচিডেণ্টলি ৰাম ভূঞাৰ ছোৱালী দীপাঞ্জলি মূলত মালিগাঁও ৰেলৱে হাইস্কুলত একেলগে পঢ়া তো মইতো গাজা একো নাজানিছিলোঁ সেই সময়ত যি ৰাম ভূঞালৈ ইমান এটা আখ্যান চলি আছে ইয়াত মই নাজানো সঁচাকৈ তো মই এটা বিপত্তিত পৰিলোঁ তো মোৰ তেতিয়া কথা মনত পৰি গ'ল বহু কথা জানো বিচাৰে সেইবিলাক যে জমনি হ'ব পাৰে মই নাজানিছিলোঁ তো টিফিন টাইমত প্ৰায় তাৰ ঘৰটো আমাৰ স্কুলৰ ৰেলৱে স্কুলৰ কাষত আছিলে গতিকে টিফিনত পানী খাব যাওঁ তাইৰ ঘৰত তো গ'লে এদিন বাপেকে পাই ধৰিলে ঐ তহঁতে বাৰুদ চাইছ নাই চোৱা এই চাবি মই আছোঁ তাতে কথাটো আমাৰ আগ্ৰহ হ'ল আমাৰ লগৰ ছোৱালী বাপেক বাৰুদ হিন্দী চিনেমাখনত আছে গতিকে পিছদিনা গৈ আমি সদলবলে পাণ্ডু অৰুণা চিনেমা হলত একদম বাৰুদ চাব একদম বহি আছোঁ 80 পইচাত ছেকেণ্ড ক্লাছত টিকেট কাটি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ একদম আগ্ৰহেৰে চাইছোঁ মানে আহি ক'ব লাগিব নহয় তাইক তো নাই ৰাম ভূঞা নাই আহি পিছদিনা তাইক ক্লাছত ব্ৰহ্মগালি তোৰ বাপে এনেও ফচহু এইবিলাক কথা কয় তো এনেকৈ গালি দিলোঁ আৰু তাই আৰু কান্দি কান্দি বঠো ঘৰত কিবা কৈছে পিছদিনা আৰু পানী খাব যাওঁতে আকৌ ধৰিলে নহয় বাপেকে তহঁতে চাইছিলি বোলে চাইছিলোঁ তো লাজকৈ কৈছোঁ চাইছোঁ কিয় নেদেখিলি মোক বোলে নাইতো নাছিল আপুনি কালি যাবি আকৌ মই পইচা দিলোঁ 80 পইচাকৈ হিচাপ কৰি দিলে আমাৰ 7জন মানুহ পইচাটো প্ৰথম পইচা দিলোঁ সিদিনা কিন্তু একদম নিউজ ৰিলৰ পাই চাইছোঁ হয় নিউজ ৰিলত আছিলে তেখেত অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কিবা এটা পাহৰিলোঁ এতিয়া মোৰ অলপমান ম্লান হৈছে এইটো কিবা মেচিন তেখেত ৱৰ্কশ্বপ চুপাৰিনে আছিল কিবা অলপমান দেখাই দিছে নিউজ ৰিলত দিয়ে ভিপি যিটো দিয়ে নিউজ ৰিল এক ৰিলত সেইটো আছিলে তথাপি মই সেইটো কথা ক'লোঁ সেইটো কথা শুনি আৰু মানে চিনিয়ৰবিলাকে খুব ৰস পালে আৰু মানে মই বাচিলোঁ অলপমান কথা হ'ল তাৰপাছত অলপ মান হ'ব ধৰিছে সেইখিনি যদি এই আজিৰ সভাত বা আজি গোটেই সভাত অকণমান মন্থন হয় অকণমান স্মৃতি মন্থন হয় আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সাৰ্থক হ'ব এইক্ষেত্ৰত মই দুটা অনুৰোধ কৰিম আমি মাতিছিলোঁ ACৰ ছাত্ৰ একতা ইউনিয়নৰ ছেক্ৰেটাৰীক মাতিছিলোঁ আমি আজি যিটো বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰিলোঁ আমি আশা কৰি এটলিষ্ট এমাহমান তেখেতসকলে যে অকণ মন দি পেলাই জিয়াছ আহিছে মই চিনেমাটো মই আন্দাজতে কৈছোঁ তেখেতে অকণমান যদি মনোযোগ দি এমাহমান আপোনালোকে পানী চানী দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ মালি বা যিটো হেল্পাৰ আছে সেইখিনি অলপমান যদি হেৰি কৰে দিগন্ত গোস্বামীকো মই অনুৰোধ কৰিম 50টা গছপুলিৰ যদি পৰিষ্কাৰ আছে আমাৰ কাৰণে বহুত লাভৰ কথা হ'ব সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই 88 বেছৰ বিশেষকৈ আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ধন্যবাদ জনাই আৰু আমাক মতাৰ বাবে আৰু ডবল ধন্যবাদ জনাই ভাল পাইছোঁ মই অলপ চিৰিয়াছ মানুহ গতিকে মই ধেমেলীয়া কথা ক'ব নোৱাৰিম যেন পাইছোঁ যি নহওক মোৰ মনত পৰে এবাৰ পুনাত মই বিশেষভাৱে ৰৈ আছোঁ এখন চিটি বাছৰ টপিকত এটা ল'ৰাই আহি ক'লে ছাৰ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে মই বুজিলোঁ দেখি মোৰ অসমীয়া ধুবৰ গতিকে একদম চিনিয়ে পোৱা নাই পিছে এয়া হ'ল আপোনাৰ ৰিমেম্বাৰেঞ্চ আমাৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ মাজত আমি বহুত কথাত পাহৰি যাওঁ ছাত্ৰই মনত ৰাখে আমাক আৰু এটা ছাত্ৰ পালোঁ মাজতে তেওঁ এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছে তেওঁ ৱাইফৰ সৈতে তেওঁ ৱাইফৰ সৈতে আহিছিলে মোৰ তালৈ আহি পেলাই মোক চিনি নাপায় মোৰ ছোৱালীৰ লগত তেওঁৰ ৱাইফৰ চিনাকি হৈছিলে ক'ত কম্পিউটাৰ এয়াৰপৰ্টৰ হেণ্ডেল কৰি আহি পেলাই পালে কথা বতৰা ওলাল যে তেওঁ অসম ইঞ্জিনিয়াৰ পাছ কৰিছে ভাত পানী খোৱাৰ পিছতো নাই চিনাকি হোৱা নাই তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই কৈছিলোঁ আপুনি সেই গেঞ্জি পিন্ধাৰ প্ৰফেচাৰ শৰ্মা নেকি বাৰু মোক সেই গেঞ্জিটোৱে মনত কৰে আৰু এটা পাইছিলোঁ এবাৰ শ্বিলঙত মই তেতিয়া নেক্সটত কাম কৰিছিলোঁ শ্বিলঙত গৈছিলোঁ যাওঁতে কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ ল'বলগীয়া আছিল যাওঁতে ওলাই আহি পেলাই তেওঁ মোক কথা বতৰা পাতিছে আৰু আমি চাহ তাহ খাবলৈ যাওঁ তেওঁ তাতে গৈছে 5:30 বজাত গৈ তাৰপিছত ক'লে ছাৰ আপোনাৰ জীৱন মনত আছে বুলি কি মনত আছে জাপানী ছোৱালীজনীয়ে নিজে স্কুটাৰত ধৰি ফুৰিছে আপুনি দুজনী জাপানী ছোৱালী আহিছিলে মই তেতিয়া 4 নম্বৰ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডৰ হিচাপে আছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে মোক 15 ছোৱালী ফুৰিব আহিছিলে আহি মই স্কুটাৰত ঘূৰি ফুৰোঁ তেতিয়া আৰু মোৰ সেইটো নাম আছিলে কিন্তু সেই উমা সময় বুলি চিনি নাপায় আমি যে এইজন মানুহ বুলিয়ে চিনি পাই মানে মই যি নহয় এনেকৈ মনত ৰাখিছে বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে সবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু
কৌলৰ মোৰ নাই আৰু দেই কৈছোঁ থেংক ইউ মোৰ সকলো শিক্ষাগুৰু আৰু এটি নহয় দুটি নহয় 1-5 বছৰৰ পিছত পুনৰ মিলনৰ বাবে সমবেত হোৱা মোৰ সহপাঠী তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই একো কথা ক'ব লাগে বুলি ভাবি অহা নাছিলোঁ এই মুহূৰ্তত অকণমান উপলব্ধি আহিছে ক'ব বিচাৰিছোঁ নষ্টালজিক বুলি ক'লে প্ৰথমতে কলেজৰ কথা কওঁ এতিয়াও পুতুল বৰা ছাৰৰ তুলি মহন্ত ছাৰৰ ক্লাছবিলাক অলপ মনত পৰিছে ইয়াত অহাৰ পিছত পুতুল বৰা ছাৰে ৰঙা ৰঙা কাৰ্ডত লিখি আহে সৰু সৰুকৈ ইয়াকে কৈ যায় খুব ছিষ্টেমেটিক ক্লাছ হয় তেখেতৰ আৰু অনুপ দাস ছাৰ তেখেতে আমাক বিশেষকৈ ইউৰেকা সময়খিনি কি উপলব্ধি কৰিছে যিয়ে নহওক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙতো জড়িত আছিলোঁ বিশেষকৈ ভূপেন হাজৰিকা ইয়াত আহিছিলে ফাইনেল ইয়াৰ নাইট শ্ব'ত তেওঁৰ লগত বিজয় শংকৰে বজাইছিলে দুইজনকে একেধৰণৰ টুপি পিন্ধাই যেতিয়া ভায়েক ককায়েক নিচিনা লাগিছিলে সেইবিলাক আমি ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ মষ্ট প্ৰবলি এতিয়া চাগে এইবিলাক নাই এইখিনি আছিল কলেজৰ কথা এতিয়া যদি আমি হোষ্টেলৰ কথা আহিবই অৱশ্যে মই হোষ্টেলত আছিলোঁ অলপতে তাত 50 বছৰ হোৱাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ দুৰাতি হোষ্টেলত থাকি আকৌ আগৰ ধৰণে হোষ্টেল পৰিৱেশটো এনজয় কৰি গৈছোঁ খুবেই নষ্টালজিক হৈ পৰিছোঁ দুআষাৰ লিখিছোঁ মই এইখনত হোষ্টেলৰ কথা বুলি ক'লে প্ৰথম দিনটো মনত পৰে এতিয়া আমাৰ হোষ্টেল ছুপাৰ ছাৰ আছিল ৰবীন চৌধুৰী ছাৰ মোৰ লগত পাৰ্থ দত্ত এতিয়া বেলেগ এটা হোষ্টেলত পৰিছিলে না আমি একেলগে থাকিম ঠিক কৰি ৰবীন চৌধুৰী ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰি ৰবীন ছাৰে ক'লে ঠিক আছে তোমালোকে একেলগে থাকা আমি দুজন সোমালোঁ ৰুম নম্বৰ 39 গতানুগতিক ৰাতি ৰেগিঙৰ পৰিৱেশত এখন বেলেগ জগত হৈ যায় 3 দিনমান পিছত দেখিলোঁ এজন গাৰ্জেনে এজন আৰু আমাৰ থাৰ্ড মেম্বাৰজনক লৈ আহিছে ষ্টুডেণ্টজন আৰু দুয়ো কথা পাতি আছে প্ৰাথমিক কথা পাতিছোঁ সেইজনেই নতুন ল'ৰা হ'ব পৰম পূজনীয় মই কিছুমান কথা ক'ম বুলি ইয়াত আহিলোঁ বেছি এনজয় কৰিছোঁ এডমিশ্যন ল'ব আহিছিলোঁ অকলে আহিছোঁ আমাৰ সময়ত কোনো গাৰ্জেন নাহে এডমিশ্যন ল'ব আহি দেখোন মোৰ ফটোকপি অৰিজিনেল কপি একো অনা নাই মেডি ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ হৈ যাব একেই গম পাইছোঁ ভাল না এডমিশ্যন আজি সেইকাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিম নহ'লে কিজানি মোৰ এডমিশ্যন নহ'লে আজি ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত হোষ্টেলত গ'লোঁ 2 নম্বৰ হোষ্টেলত ৰেগিং চলি আছে সেই সময়তে ক'লে ৰবীন চৌধুৰী ছাৰ আহি আছে পিন অফ চাইল্ড কোনো ৰেগিং নাই ৰুমে আৰামছে কৰি গ'লোঁ এনেকুৱা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে সঁচাই মনত থাকিব লাগিব ৰবীন চৌধুৰী ছাৰৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল নাম শুনিলে গোটেই হোষ্টেল চেঞ্জ হৈ গৈছে নামতে এতিয়া নাহিলে পৰিৱেশ কমপ্লিট চেঞ্জ সেইটো আজিও সঁচাই মোৰ চাকৰি কালৰ পৰা এইটো সুবিধা হৈছে এইবিলাক মানে আৰু নাম্বাৰ 2 গৌতম পাটোৱালী আজি যাৰ কাৰণে আজি প্ৰগ্ৰেমত ছাকচেছ হৈছে মই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু এবাৰ আমাৰ যে ফাইনেল ফাংচন আছিলে চবটো আহিছিলে চবেই বাহৰটো নাচিছে কটা ইফালে গাইছে যি মন যায় খাইছে নাচিছে কণ্ট্ৰল নাই সেই তেতিয়া গৌতম পাটোৱালীয়ে কৈছে মই এতিয়া শুব যাওঁ কিয় শুব যায় কালি ৰাতিপুৱা সি নাচায় ফাংচন আমাৰ লগৰ এজন মনোজ ভয়ক সি কৈছে তো পাগল নৰ্মেল মানুহে এনে কথা নকয় আমাৰতো সঁচাই গৌতম আহি কোৱালিটি আমাৰ পৰাই আছে মাননীয় সকল তাৰ পৰা এইখিনিলৈ আহোঁতে মোৰ ভাল লাগিছিলে তাত যদি কৰ্মচাৰ থাকিলেহেঁতেন মই চাগে ক'ব নোৱাৰিম তাৰমানে অৱস্থাই নাই আগতে কলেজলৈ আহোঁতেও খেতি ভাল নাছিল তথাপি পাৰ কৰিলোঁ কিবাকৈ কলেজীয়া 4 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ 8বাৰমান চুলি ঘূৰালোঁ অমুকলৈ যাওঁ আপুনি চলুৰিছৰ চাইনল লগাওক ভাল চলুৰিছৰ চাইনল লিকুইড
বহুত ঘঁহিলোঁ একো লাভ নহয় বিভিন্ন টেবলেট বিভিন্ন হেৰি খাই 4 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ টুপিটো পিন্ধিলেও লগৰ সহপাঠীয়ে দলিয়াই দিয়ে চাওক দেচোন তোৰ মুখটো Healthy moments also very interesting. The Gonto says failing is possible now. Anyway, first, I think I have met you properly as a student, as a teacher, and when you were a student. And actually, we are meeting here and doing nothing, meaninglessly, having a get together, bringing back your nostalgic moments. This is nothing, doing nothing, meaningless. This is where you get your little bit of pleasure. AC is giving you this platform to enjoy this. শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাগুৰুসকল আমি 1980 পাছ কৰাৰ পিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণ 25 বছৰ হ'লেই আমি আজি ইয়াতে গোট খাইছোঁ এটা কথা মনত পৰিছে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষৰ সময়ত যেতিয়া জাৰ্মানসকলে জিউজবিলাকক ধ্বংস কৰি গৈছিলে এখন জিউজ গাঁৱৰ কাহিনী ইহুদীসকলৰ কাহিনী এইটো ইহুদীসকল লগ হ'ল এই গাঁওখনত লগ হৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে কালিতো আমাৰ মৃত্যু হ'বই তাৰ আগতে আমি এটা কাম কৰোঁ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক যিখিনি আছে তেওঁলোকক আগত বহুৱাই আমি এটা শ্ৰেণী গ্ৰহণ কৰোঁ বাহিৰত বোমা বৰ্ষণ হৈ আছে লাখতি লৈ কোনোবাই কাৰোবাৰ কান্ধত ভৰ লৈ 8-10জন শিক্ষাগুৰু আহিলেই তেওঁলোকে এটা ইহুদী ভাষাৰ এটা গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ ল'লে First, my due respects to all my teachers. And I'm very thankful to the organizer. This is the second time this kind of gratitude program. The last year, it was the vibrant 87 batch. And this time, though you have not designated your I declare you as radiant AC 88 batch. You are shining. AC means what I feel from my last 30 years of experience in teaching. You are the third batch. I was very friendly to you. Center of achieving excellent career. And I mention it. Achieving excellent career, AEC. And that you have done. You have come back to your home. You have shown, you have come with fine color. And you are showing gratitude. Mind it, your first introduction, you are an Asian. The message of Asian logo is service before self. I think you don't find such a beautiful motto. When I say the gratitude, in line of Einstein, I can say we the teachers cannot teach you anything. We can simply motivate you to know it thyself. It is only one link at the teacher's classroom. You are our product. Today you are successful. Your success is our success. Your failure is my failure. I am very much proud of 88, radiant 88 batch. But behind your success, there are so many elements. Supervisor, instructors, even your classrooms, even these auditoriums. Now, as a teacher, today I am very proud of you. But now, in 1997, Assam Engineering College Alumni Association was established. Last year, under the request of Honorable Sir, Ravindra Sir, I took the secretaryship. And from that experience, I have taken my intention to bring as much as all such 85 ranked 87
Radiant 88 under the same umbrella so that we can unite. Apparently, what you see AC today, there are so many problems, as mentioned slightly by our present principal and some of the speakers. As an example, I see, these days we have a lot of functions, but you see the 60 years old auditorium, we'll do it. Even the encroachment, the boundary, day by day, one day, even someday you will find we'll have to take the binocular. Where is my department? If you come after 25 years, it will be very difficult. If you go to a hostel number 3 side, there are so many big problems which has become dangerous for AC itself to fight. So we want unity. I appeal as a secretary of Assam Engineering College, Illumination, let us work together for the betterment of AC. Because whenever you say, I am 88 batch, it is incomplete. You must say, I am an Asian. We are united. So I appeal all of you, unity is strength. We will fight together. Because the survival of AC is under question, under so many problems. If you really want to help AC, please come together. Finance is not a problem. Problem is manpower and your analytical thinking. I am very glad in this occasion. You are my third batch. And if I go back to 25 years, I can still remember some of the faces. We 3 were there. Anup Das, Amar Jyoti, 3 musketeers from Mechanical Engineering Department. Very friendly, 2 of you. And I hope from this time, by virtue of Facebook, we'll be more and more closer. And another appeal, on next Monday 28, we have an interim AGM of Assam Engineering College Alumni Association, and Professor Devabrata Goswami Memorial Lecturer will be there. I appeal to those who are in Guwahati especially, because those who are far, it is really difficult. Please be there, because there are so many. You see, the H.P. Borua, H.D. Gogoi, Professor Devabrata Goswami, so many things contribution if you know the real story of Asia. So I want you to be a true Asian and come forward and let us do together the alma maters for the betterment of all. Thank you. With due teachers, again I request all my teachers, all my friends. I won't say you students because when you were students, I was a very young teacher teaching EMBT like this with 3. So thank you. I won't take much time. I know, but again, but what it needs is probably a replacement. Could you take it up upon you as a gift? Gift a new tower clock to this college. The gift, sir. But you think you can do that? Give this college a new tower clock to begin with. I think that would be a good start. What do you say? Okay, that's what I would have to say. So I was talking that we want to really do something for the college, and principal of AEC has already thrown some light in what line we can go. Bhagavati sir, Sudip Dev sir, and now the General Secretary of Assam Engineering College would like to hear something from you. We really do not commit that we can do whatever is required, but we can discuss, and if possible, we probably can do something for the college. To be a part of this program, to be a part of Gratitude. Well, I am connected indirectly to this program. Neither I am teacher, nor I am student of 88 batch, but still, thanks once again for connecting me. And one thing I would like to say, definitely sir, we will discuss about what we can make good use of the money, good use of the cash or kind you are giving to this college. And I assure you, we will make very much good use of that money, and we will
definitely give water to those plants. Actually, those plants are the connecting link. Those plants will be the connecting link between today's AC and the 88 batch of AC. And those trees will definitely survive a long period. I assure you that. And thank you once again. Thank you, Alumni Association and 1988 batch for making me and making Assam Engineering College Student Union a part of this program. Thanks a lot. I want to thank first Mr. Deepak Sharma, Abhijit Majumdar, for starting the main spirit. We just followed that. Then in collecting the names, their phone numbers, emails, almost all the batchmates from Oil India helped us. Then who are in Delhi, Bombay, and even outside. And USA, who are a lot of colleagues are there, Robin Goswami. Actually, one small thing has left unintentionally. Mr. Robin Goswami, who is from electrical discipline, is in USA, has sent us some CDs he has produced when he came to India sometime back 4-5 months ago. And it was done by our batchmate, Mr. Dhrubajyoti Phukon, who is not here, and we're definitely missing him. He is in Bollywood, the music director. Mr. Robin Goswami has asked me to distribute these CDs to all the teachers and students. We'll do that after a couple of minutes. I want to thank Potul Bura sir for giving all the teachers' names, then phone numbers, details, etc. The process of collecting phone numbers and cell numbers, email, etc. will not end here. We'll continue it so that the list is completed, until the list is completed. And I greatly thank my colleagues, Mr. Jayantavadab Sekia, he has come from abroad, Mr. Subbarelu, he has come from abroad, and lots of people from Delhi, Bombay has come. So, to the teachers who has lot of activities on their own, social as well as official, keep them aside and dare to come here to join us, to give us enthusiasm, to keep the bond of friendship, whatever it may be, between student and teachers going strong and stronger. Hope in the future it will be much stronger. And now I thank you all for everything, coming all the way to here, sparing their own valuable time. Thank you very much.